हे प्रभु सनातन अधीश्वर तू ही हेबु शिक्षादाता और मंत्रदाता। तू ही आमको शिखाई देबु आमको कौन करने को हब जा फल कि आम निज क्षेत्र रे तार अपरिहार्य प्रयोग पर से शिक्षारू अन्य मान को जपरी लाभवान करा जाई परिबो। हे परमा दिव्य जननी तुमर प्रेम और निर्भरता रे परिपूर्ण भक्ति नहीं तुमको प्रणाम करुचु एवं प्रभु एवं मां को आमे प्रणाम जनाई आज आरंभ करने को जाऊचु आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित रही समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे आमे चलंतु ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 148। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम गहन रे उपस्थित अच्छा मातृप्रसाद भाई खोर्धा जटणी भाई को अनुरोध करवा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करतु आम समस्ते नीरव रे ध्यानस्थ रहिबा। समस्ते साइलेंस भाई मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। Savitri, Part 1, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 4, The Kingdoms of the Little Life, page 148. Even an illusion gave of fixity, as if a sea could serve a firm sail. That strange observing power imposed its sight. It forced on a flux a limit and a shape. It gave a stream a lower narrow bank, drew lines to snare the spirit's formlessness. It fashioned the life, mind of bird and beast, the answer of the reptile and the fish, the primitive pattern of the thoughts of man, a finite movement of the infinite, came winging its way through a wide air of time. A march of knowledge moved in essence and guided in the form a separate soul. Its right to be immortal its deserved, but built a wall against the siege of death, and drew a hook to clutch eternity. A thinking entity appeared in space. A little laddered world broke into view, where being had prison room for act and sight, a floor to walk a clear but scanty range. An instrument personality was born, and restricted clamped intelligence consented to confine in narrow bounds. Its seeking a tied the thoughts to visible things, prohibiting the adventure of the unseen, and the soul strayed through unknown infinities. A reflex vision nature's habits glass, illumined life to know and fix its field, accept dangerous, ignorant brevity, and the inconclusive purpose of its work, and profit by the hour's precarious chance. In the allotted boundaries of its fate, a little joy and knowledge satisfied, this little being tied into a knot, a hung and blush of its environment, a little caught up in measureless space, a little span of life in all vast time. धन्यवाद भाई। एते बेला जाए आमे नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुथले मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। वर्तमान कार्यक्रम रे समस्त हृदय रे प्रभु मांकर दिव्य स्रोत को पुणी प्रवाहित कर देबा पई भक्तिर गंगा बुहाई देबा पई आमे गोटे भक्ति नैवेद्य माँ और प्रभु चरण कमल रे अर्पण करबा। आज कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करबा पई आमे ब्रह्मपुर गंजाम रो ज्योत्सना आपा को पाइछु। ज्योत्सना आपा को अनुरोध करूछु, ज्योत्सना आपा आपण भक्ति नैवेद्यटी प्रभु मां को पदार बिंदरे अर्पण करंतु। अपा
ଅପା ପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କର ରଚନାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବର ସହିତ ଆପଣ ବନ୍ଦନାଟି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଆପଣ ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବି ଏଥର ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଆମେ ଏଇ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ, କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ, ଯାହାକି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ଚାପ୍ଟର 4 ପାର୍ଟ 1 ଯଜ୍ଞ, ତ୍ରିପଥ ଓ ଯଜ୍ଞର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଦି ଟ୍ରିୟୁନ୍ ପାଥ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାର ସମାହାର, ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାରି ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ, ବରଗଡ଼। ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରର ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଚେତନାର ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଯେ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏଭଳି ଆସ୍ପୃହାର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେତନାର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ଗତ ଚେତନାର ଅମୃତ ଧାରା ଆମେ ପାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯଜ୍ଞ, ତ୍ରିପଥ ଓ ଯଜ୍ଞର ଅଧୀଶ୍ୱର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଚେତନାର ଦ୍ୱୈତବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁଭବ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବିସ୍ତୃତ ଅବଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଗତକାଲି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ବିଶ୍ୱଜନନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରୀ ଶକ୍ତି, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ସନାତନ ଏକମେବ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ବହୁ ବା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ମେନି, ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଯୋଗମାୟା, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକରୁ ବହୁ ରୂପରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ପୁରୁଷ ସନାତନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜକୁ ବହୁ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅସଂଖ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯିଏ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କାରଣ ଯିଏ ସାଜିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟା, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱଜନନୀ। ଏବଂ
प्रभु कहते जे से जो अव्यक्त को व्यक्त करती ताहा दुईटी प्रक्रिया करिथांती गोटे हूँ इनभल्यूशन एवं अन्यटी हूँ इभल्यूशन निवर्तन अविवर्तन परम पुरुषंकर तो अनंत गुण सबुगुड़िक से संगुप्त कर रखिथांती किछि आवृत करी किछि अभिव्यक्त करती से आवृत करिवार प्रक्रियाटा हूँ इनभल्यूशन बा निवर्तन एवं से आवृत अनावृत आड़क पुणी फेरई नबार जो प्रक्रिया से इभल्यूशन विवर्तन एवं ये दुईटी प्रक्रिया माध्यम रे सृष्टि गतिशील होता है आम जो सृष्टि जावतीय गति देखुचु से दुईटी प्रक्रियार सामग्रिक रूप दुईटी प्रक्रियार समाहार गोटे हूँ इनभल्यूशन अन्यटी हूँ इभल्यूशन पुणी परमंग ठारू प्राप्त से शक्तिर गोटे पुनरारोहणकारी शक्ति साहाय्य से समग्र सृष्टि को से मूल उत्स आड़ को आकर्षित परिचालित करुछंती से विश्वजननी समस्त को मूल उत्स आड़ को टाणी नौछंती अर्थात मूल उत्स कहले से परमात्मा जहाँ ठारू समग्र सृष्टि आसी आड़ को फेरीज से यात्रा चली इट इज ए डिवाइन होम कमिंग गोटे दिव्य घर बाहुड़ा समग्र सृष्टि से गतिधारा एवं तार परिचालिका मध्य होचंती से विश्वजननी जोगमाया तेणु विश्वजननी संपर्क रे तांकर स्वभाव एवं स्वरूप संपर्क रे प्रभु हमको स्पष्ट धारणा दौरान से कदापि गोटे अचेतन यांत्रिक कार्य निष्पादिका शक्ति नुहंती जहाँकि प्रकृतिर बाह्य रूप वा संरचना रे आमको प्रतीयमान होता है प्रकृति को देखला आगे एटा गोटे यांत्रिक क्रियार समाहार किंतु से भली नुहे से होचंती गोटे सचेतन कार्य निष्पादिका शक्ति एवं तांका मध्यरे कौनसी मिथ्यात्व व मायात्व नहीं जो सेंस ऑफ इल्यूजन अटैच टू माया माया संगरे आमर जो सदा सर्वदा गोटे मिथ्यात्वर धारणा मिसिक रही थाए माया कहला में मिथ्या बोली बुझू प्रकृति सेटा नुहे से होचंती गोटे पूर्ण ज्ञानमय सचेतन शक्ति एवं तांकर मूल उपादान रे से परमंग सहित एक एवं आमर समग्र जगत को आम समस्त को एक अज्ञानता भितरे डुबई देला भली जदियो आमको लागे ताहा मध्य तांकर गोटे रहस्यमय योजनार अंतर्गत जो योजना ए पर्यंत आमर मनीष मन व्याख्या करने को संभव ही नहीं समर्थ ही नहीं से गोटे योजना भितरे से आमको अज्ञानतारू ज्ञान आड़ को परम ज्ञान आड़ को हाथ धरी नहीं चली ये यात्रा हमको मन हुए अति जटिल एवं दुर्बोध्य किंतु यह सत्य जे से दिव्य जननी आमको एक परम दिव्यता आड़ को परिचालित करुछंती आम भितरे दिव्य चेतना कहले दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम एवं दिव्य आनंद जागृत करने पाई से व्रती तेणु आमर अज्ञानता मध्य दे गति कला बेले मध्य प्रत्येक साधक जे यथार्थ भाव रे आस्फुराशील जिज्ञासु होइथिबो निष्ठापर भाव रे तार साधना आरंभ करथिबो से निश्चय दिव्य जननींकर से सचेतन मार्गदर्शन स्पर्श लाभ करिवो प्रभु ये गोटे स्पष्टोक्ति दे कहते से दिव्य जननी जे कि आमको आमर परम लक्ष्य परम उत्स आड़ को दिव्य उत्स आड़ को प्रत्येक पदक्षेप रे आगे नौछंती आमर प्रत्येक पदक्षेप को से निरीक्षण करुछंती
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଖଳନରୁ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଚାଲିବା ଶିଖିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯାଏ, ତାର ଜନନୀ ତାକୁ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ, ତାକୁ ସାହାରା ଦେଇ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଖଳନରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ କରେ, ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କରେ, ସକ୍ଷମ କରେ। ସେ ଯେମିତି ଚାଲିବା ସହିତ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ପଥଟି ଆମକୁ ସିଧା ମନେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମନେ ହେଇପାରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଅଶୁଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ପରମ ଶୁଭ ଏବଂ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଣିଷ ମନ ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର କରିପାରେ, ତାର ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଧାରଣା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ମାତ୍ର ମଣିଷ ମନ କରିପାରେ, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଏକାଧାରରେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଦାୟିନୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସୃଜନକାରିଣୀ, ପ୍ରଭାବଶାଳିନୀ, ମହାଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜନନୀ, ସେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତାର ମୁକ୍ତି, ଯାବତୀୟ ଜଡ଼ତ୍ୱ, ମୃତ୍ୟୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆମର ଚେତନାକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ଚେତନା ନିତ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ କୃପା। ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସୃଜନକାରିଣୀ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରନ୍ତି। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ସବୁକିଛି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ବସ୍ତୁ, ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସବୁକିଛି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚିରନ୍ତନ, ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ଉପାଦାନ, ଏପରିକି କୌଣସି ଅଣୁପରମାଣୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ସଂରଚନା ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆମର ଚେତନା ନିତ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେତନା ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଜଣେ କିଛି ନ କରିକରି ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବସିନାହିଁ। ତା ମନରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତା, ନୂତନ ଧାରଣା, ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ରିୟାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଚେତନା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜନନୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସାମୟିକ ନୁହେଁ, ସେଟା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଆମର ଚେତନା ଉପରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟିଭ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇକି ରହେ। ତେଣୁ ଲିବରେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଡାଇନାମିକ, କ୍ରିଏଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ, ଏ ଚାରୋଟି ବିଶେଷଣ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜନନୀଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତବୋଧ, ଗୋଟେ ପଟେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱଜନନୀ ମହାଶକ୍ତି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସାଧକର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତବୋଧ, ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ରହିପାରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୁଏ, ସମଗ୍ର ଜଗତରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖେ।
ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସମଗ୍ର ଯାହା କିଛି ଏଠି ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ନିଜକୁ ବହୁ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ଜ୍ଞାନ, ବଳ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଶକ୍ତି ରାଜର ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଅଦିବ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟତା ଦିଗରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାରୁ, ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୌଣ ମନେ ହୁଏ। ସେଟା ଗୋଟେ ନୈର୍ବକ୍ତିକ ଶକ୍ତି ମାତ୍ର, ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗ ଏମିତି ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବ ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, at the other pole, he may encounter the world mother. ଚେତନାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସେ ଦେଖେ ବିଶ୍ୱଜନନୀଙ୍କୁ, ଯେ କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, creatrix of the universe, putting forth the gods and worlds and all things and existences out of her spirit substance, ଯେ କି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉପାଦାନରୁ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତା, ସମସ୍ତ ଜଗତ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ସେ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ଆତ୍ମ ଉପାଦାନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ସାଧକ ସେଟା ଅନୁଭବ କରେ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଦେଖେ, ଉଭୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସମତାର ଭାବ, ଅସମତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ, କିଏ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଗୌଣ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା। ତାହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ମୁଖ୍ୟ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ? ଯେମିତି ମା କହିଲେ, without him I exist not, without me he is unmanifest। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କଥାଟି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଯୋଗମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯୋଗମାଙ୍କ ବିନା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ରୂପ, ନୈର୍ବକ୍ତିକ ସତ୍ତା ହେଇକି ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ରିୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟଜନ ନିଜେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗ। ପରମ ପୁରୁଷ ନଥିଲେ ସେ ନଥାନ୍ତେ। without him I exist not। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିନା ତାଙ୍କର ଯଦି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ହିଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାଧକ ଚେତନାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଢଳିଲେ ସାଧକର ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାଧକର ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ,
गोटे समस्या रूप से तार चेतनार किसी काल रही पारे। तार कारण प्रभु कहते इट इज नॉट परफेक्टली सपोर्टेड और ए लाइट ऑफ रिविलेशन नॉट परफेक्टली डायनामिक। जेपर्यंत तार चेतना परम ज्ञान आलोक आलोकित है नहीं, गोटे प्रगतिशील सत्यर प्रगतिशील दिग संपर्क में साथ जेपर्यंत उन्मिलित है नहीं, से पर्यंत द्वंद्व रहिबो। It is when a complete union of the two sides of the duality is effected, जेतेबेले ये द्वैतर उभय दिगर गोटे पूर्णांग एकत्व साधक अनुभव करिबो निज चेतनारे, सेतेबेले से गोटे पूर्णतर शक्ति प्रति उन्मिलित हो जाबो एवं तार जो द्वंद्वात्मक मन जो जावतीय धारणा गुड़िकर संघर्ष रही थाए, जावतीय शक्तिराजीर संघात रही थाए, से उत्तीर्ण हो गोटे उच्चतर सत्य प्रति, गोटे उच्चतर सत्यतर चेतनारे से उत्तीर्ण हो एवं से सत्य को से चेतना को से अज्ञान रो ये जागतिक चेतनार उतारी आनिबो, सेतेबेले ही से ये अज्ञानतार द्वंद्वर मुक्त हबो। किंतु साधक से प्रति सचेतन हो जाइछि माने प्रभु कहते से ऑलरेडी तार हाथ थापी देछि, से दिव्य रहस्य पूर्णांग रहस्यर उपरे से निजर हस्त स्थापन कर देछि। अर्थात चेतनार अभियात्रा चेतनार आविष्कार दुस्साहसिक अभियान तार आरंभ हो जाइछि। दिन आसब से अनुभव करिबो जेतेबेले तार द्वैतबोधर से उत्तीर्ण हो जिवो एवं परम ज्ञान एठी केभली अज्ञानतार निवर्तित होइछि तार रहस्य से उद्घाटन करिबो तार चेतना भितरे। जेतेबेले तार एई साधारण मन उत्तीर्ण ही शेष रे आध्यात्मिक मन चेतनारे उपनीत हबो एवं परिशेष रे ए मन चेतना रहिबो नाही, सेटा मिली जिवो इनटू द सुप्रामेंटल ग्नोसिस, where spiritual mind disappears into supramental gnosis बोली कहते। सुप्रामेंटल ग्नोसिस कहले विज्ञानमय चेतना, अति मानसिक विज्ञानमय चेतना रे तार ए साधारण मन जेतेबेले विलीन हो जिवो सेतेबेले से अनुभव करिवो ए जो ईश्वर ईश्वरी ब्रह्म एवं मायांकर एकत्व, सेठी तार पार्थक्य बोध रहिबो नाही बोली प्रभु कहते। एवं यही जो द्वैत ब्रह्म एवं माया, ईश्वर एवं ईश्वरी, परम ब्रह्म एवं तांकर क्रियात्मक शक्ति रही जो गतिशील द्वैत बोध, यही माध्यम रे ही साधक तार चेतनार पूर्णांग पूर्णता दिगरे यात्रा करिबाटा आरंभ करे एवं यार गभीरतम रहस्य भीतर को से प्रवेश करे, जोठी से संधान पाए प्रकृत रे आमर यज्ञर अधीश्वर जी लॉर्ड ऑफ द सैक्रिफाइस तांकर गुप्त रहस्य को निज चेतना भितर उद्घाटन करे साधक। तापर प्रभु कहते ये जो विश्व जगत रे आमर अस्तित्वर रहस्य, द रिडल ऑफ द एक्जिस्टेंस, ये समग्र सृष्टि तार अभिव्यक्ति बा तार अस्तित्वर रहस्य प्रभुंकर ये द्वैतबोध भितर रही। ये द्वैतबोध
ବା ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ, in an apparently impersonal universe, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଇମ୍ପର୍ସନାଲ, ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ରୂପରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ। ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିରାକାରରୁ ଯେ ସାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣରୁ ଯେ ଗୁଣବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ, ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହି ରହସ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେଭଳି ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାର ଉଦ୍ଭବ ଏବଂ ଏଇଠି ରହିଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ এই ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାଧକ ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ। Here again is another dynamic duality, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, more pervading than appears at first view। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଏଟା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗତିଶୀଳ ଦ୍ୱୈତବୋଧ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସାଧକ ସାମ୍ନା କରେ, ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭବଟି ତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଧୀର ଶନେଇ ଶନେଇ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି, ତା ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ଏବଂ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ସାଧକ ଚେତନାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ତାର ମନ ଚେତନାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଦେଖେ ଯେ ମୌଳିକ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, କେବଳ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କର୍ମା, ଅକର୍ମା, ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, ନିରାକାର ହେଇକରି ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ସେଟା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଆକୃତି, ଗୋଟେ ଛାୟା। The evolving soul in the material world begins from a vast impersonal inconscience। এই সমগ্র জগତରେ ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। এই ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, in which our inner sight yet persists the presence of a veiled infinite spirit। ଯୋଉଠି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତଥାପି ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆବୃତ ଅସୀମ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସଂଗୁପ୍ତ ରହିଥିବା ସେ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଇଭଲଭିଂ ସୋଲ୍। ସାଧକ ସଚେତନ ହୁଏ ଯେ ଯୋଉଟେ ଜଡ଼ ସତ୍ତା ଭିତରେ, ଇନାନିମେଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ଆବୃତ ଭାବରେ
ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମାର ବୀଜ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ରହିଛି। It proceeds with the emergence of a precarious consciousness and personality that even at their fullest have the look of an episode. ସେଇଠୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜଡ଼ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ନିର୍ଜୀବ କହୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଗୁପ୍ତ ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଅନନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗୁପ୍ତ ବୀଜଟି ସେଠି ରହିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଚେତନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରିକାରିୟସ୍ କନସିୟସନେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଚେତନା, କଣ ହବ ତାର ଭବିତବ୍ୟ ସେଟା ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନସାର୍ଟେନ୍, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୀମିତତା ପର୍ସନାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେଟା ସୀମିତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସୀମିତତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ଭିତରୁ ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ, ସେଟା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଭଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନାଟକର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ, ଗୋଟେ ଭାଗ। ଏବଂ ସେଇ ଏପିସୋଡ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି but an episode that repeats itself in a constant series, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ସେଇ ଏପିସୋଡ ସେ ନାଟକର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍କଟି ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେମିତି ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଆମେ ଜାଣୁ এই জীব জগৎ প্রাণী জগৎ କିଛି ନଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀରେ, ଏଠି ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ହେବା ସହିତ এই କଠିନତା ଭିତରେ କଠିନତାର ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ଭିତରେ ପୁଣି ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜଳ ଭିତରେ ପୁଣି ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ବା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେଟା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ। ସେଇ ଏପିସୋଡଟା ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେହଗତ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ପୁଣି ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଏଠି ରିପିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ମନ ଚେତନା ଭିତରେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନିରନ୍ତର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ନାଟକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଟାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଆରାଇଜେସ୍ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ into an infinite, impersonal and absolute superconscience. ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣରୁ ମନ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁଣି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଅସୀମ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ପରମ ଅତି ଚେତନାରେ, ଯୋଉଠି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ମନଚେତନା ପ୍ରାଣ ଚେତନା ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ସର୍ବବିଲୋପକାରିଣୀ ନିର୍ବାଣ ଚେତନା ଭିତରେ। ଏଭଳି ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଣ ଦିଗରେ, ନିର୍ବାଣ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ଆନିହିଲେସନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନାର ବିଲୟ, ଯୋଉଠି ମନ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ଚେତନା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ନିର୍ବାଣ। ଏହି ଦିଗରେ କଣ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଗତିଶୀଳ? ସାଧକ ଭିତରେ এই ପ୍ରଶ୍ନ, এই ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଚେତନାର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ନିମ୍ନ ଶିଖରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ ସେ ପୁଣି ଦେଖେ at a lower pitch he still experiences this fundamental impersonality, এই ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା, ମୌଳିକ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା
as an immense liberating force everywhere. ଏହି ନୈର୍ବତ୍ତିକ ଚେତନା ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ଆକାରରେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ, ଯୋଉଠି ସେ ଚେତନା ନୈର୍ବତ୍ତିକ ଚେତନା it releases knowledge from the narrowness of personal mind. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣୁଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ପରମ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ। His will from the clutch of personal desire, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ତାର ସଂକଳ୍ପ। His heart from the bondage of petty mutable emotions, ତାର ହୃଦୟ ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରୁ ଯାବତୀୟ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। His life from its petty personal group, ତାର ଜୀବନଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଗୋଟେ ବିଶାଳତା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଛି। His soul from the ego, ତାର ଆତ୍ମା ଅହଙ୍ଗତ ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। And it allows them to embrace calm, equality, wideness, universality, infinity. ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅସୀମତା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକତା, ବିସ୍ତାରଣ ଏବଂ ସମତା, ଶାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅହଙ୍ଗତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ସମତା, ପ୍ରସାରତା, ବିଶ୍ୱଗତତା, ଅସୀମତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ଏବଂ ନୈର୍ବତ୍ତିକତାର ଦ୍ୱୈତବୋଧ ସାଧକ ଭିତରେ ଏସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସାଧକ ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍ଗତତା ତାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣିକ ଦାବି, କାମନା, ବାସନା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେସବୁକୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତା ପାଖରେ ଯଜ୍ଞର ଆହୁତି ରୂପରେ ତାର ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସେ ତାର ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ଯଜ୍ଞର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱଜନନୀ। ତା ଭିତରେ ଏହି ଦ୍ୱୈତବୋଧଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ବା ଦ୍ୱୈତ ଭାବଟି ପ୍ରତି ସାଧକର ଚେତନାକୁ ସଚେତନ କରେଇ ତା ଭିତରେ এই ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ନିଜକୁ ସେ ପୃଥକ କରି ନିଏ ନିଜର କାମନା, ବାସନା, ଅହଙ୍ଗତତାରୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆତ୍ମା, ନୈର୍ବତ୍ତିକ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଦେଖେ। ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ସବୁକୁ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମାୟାର ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ, ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ ଏବଂ ସେସବୁ ସହିତ ସେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନା, ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ତାକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କରେ, ସମର୍ଥ କରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପନକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଯେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ, ଚେତନାର ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ଆହୁତି ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କର୍ମଯୋଗ, ଏ ଯୋଗ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗ ଅଫ୍ ୱାର୍କସ୍ would seem to require personality as its mainstay, almost its source, but here too
the impersonal is found to be the most direct liberating force. कर्म जोगरे व्यक्तिगतता गोटे मुख्य आधार हो पारे अर्थात व्यक्तिगतता निजे मु व्यक्ति गोटे पृथक सत्ता बोली अनुभव न कले जने कर्म किभଳି करिवो व्यक्तिगतता कर्मयोगर मुख्य आधार ता सत्वे ये जो निर्व्यक्तिगतार अनुभव प्रभु कहते ये साधक को गोटे शक्ति जोगाए गोटे मुक्तिर अनुभव दी सेटा होची तार सबुठु सड़ख मुक्ति प्रदायनी शक्ति. It is through a wide egoless impersonality that one becomes a free worker and a divine creator. केवल गोटे विशाल अहंशून्य निर्व्यक्तिकता द्वारा ही जड़े मुक्त कर्मी ही पाए स्वाधीन कर्मी. मुक्त कर्मी कहले से स्वाधीन काहाठारु स्वाधीन निजर जावतीय अहंगत अभ्यास प्राणिक दाबी कामना वासना विभिन्न प्रकार शारीरिक तामसिक अभ्यास जो बंधन से मुक्त हेले ही जड़े मुक्त कर्मी हो पार भगवान यथार्थ सेवक हो पार एवं गोटे दिव्य सृष्टिकर्ता हो पार बोली कहते डिवाइन क्रिएटर अर्थात निज भितर दिव्यता सृष्टि करिबारे निज भितर दिव्यता को जागृत करिबारे से गोटे योग्य जंत्र हो पारे. It is not surprising that the overwhelming power of this experience from this impersonal pole of duality should have moved the sages to declare this to be the one way and an impersonal superconscience to be the sole truth of the eternal. तो कहते यहीटा ही तार मूल कारण एथि आश्चर्य हबार किसी नहीं जे ये जो निर्व्यक्तिकतार शिखर रु साधकर जो अनुभव यार एते विमोचनकारिणी बा मुक्ति प्रदायनी शक्ति अच्छी जो प्राचीन ऋषिगण एटा ही चेतनार एकमात्र सत्य बोली घोषणा करथिले एवं ये निर्व्यक्तिक अतिचेतना एटा ही परम सनातन परम ब्रह्मंकर एकमात्र सत्य तांकर चेतनार एकमात्र दिग निर्व्यक्तिकता बोली से घोषणा करथिले एवं सेथिपाई संपूर्ण निर्व्यक्तिकता जहाकू आमे निर्वाण बोली कहिबा सेटा ही मुख्य बा निर्वाण ही आमर समस्तंकर लक्ष्य जावतीय योग साधनार अंतिम लक्ष्य एकमात्र उद्देश्य बोली प्राचीन मुनि ऋषिगण घोषणा कर प्रभु कहते जितेबले साधक पुणी ये निर्व्यक्तिक चेतनार विपरीत दिगरे बास करे विपरीत दिगरे ठिया होकर देखे स्टिल टू द सीकर स्टैंडिंग एट द ऑपोजिट पोल ऑफ द डुअलिटी another line of experience appears which justifies an intuition deeply seated behind the heart and in our very life force that personality like consciousness life soul is not a brief lived stranger in an impersonal eternity. जेतेबेले साधक व्यक्तिगततार चेतना सहित एकात्म हुए से अनुभव करे तार हृदय अधिष्ठित प्राण शक्ति व्यक्तिगततार अनुभव तार जो व्यक्तिगत कार्य करिवार सामर्थ्य तार जो व्यक्तिगत चेतना व्यक्तिगत प्राण तार जो आत्मा एटा प्रभु भाषा रे एटा गोटे अल्प क्षण पाई ये पृथ्वी को आसीथिबा गोटे अनिमंत्रित अतिथि नुहे आम जमी कहू 2 दिन के मेहमान
ଏଇଟା କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଆଗନ୍ତୁକ ନୁହେଁ, ଯାହାର କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅସୀମତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଚେତନା ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ଦି ଭେରି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅସଲ ରହସ୍ୟ। ଏହି ଶରୀର, ଏହି ଚେତନା, ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆଧାରରେ ଗଠିତ ଏହି ଚେତନା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅଜଣା ଆଗନ୍ତୁକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାଇନ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଦି କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜି, ବିଶ୍ୱଜାଗତ ଶକ୍ତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ। It carries in it the forecast of the aim and hint of the very motive of the universal love. या ଭିତରେ ରହିଛି, ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ହେଇଛି, ତାର ଅସଲ ରହସ୍ୟଟି ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗୁପ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ଅଛି, ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ। ଏବଂ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧକର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ଗୁହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଯାଏ। ସେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଚେତନାର ଅସଂଖ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇଯାଏ। ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ଅସଂଖ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବଟି ତାର ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାରାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ସବୁ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ତାରି ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମାନୁଷୀ ଚେତନାର କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ସେ କେମିତି ମାନେ ଅତି ମାନସ ଚେତନାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବ, ତାର ବିଷୟ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାଧକର ଲକ୍ଷଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଯୋଉ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ବି କହିଛନ୍ତି। ଲୋମେ ଲୋମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ଏସବୁ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ମା ବିଶ୍ୱଜନନୀଙ୍କର ନାମ ନେବା, ମା ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମୁଁ ମା ନାମ ଟିକେ ଜପ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମା 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 ମା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଘ ମା।